السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرد کمپیوٹرائز فرد کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو فرد میرے پاس اسکین ہوئی ہے، اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ فرد ہے میرے پاس۔ تو دوستوں میں یہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس کالم میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، کون سا موضوع ہے، تحصیل، ڈسٹرکٹ، فرد کا نام کدھر لکھا ہوتا ہے، مالک کا نام کدھر لکھا ہوتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کا شیئر کتنا ہے، ٹوٹل کھاتہ کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے کالم سے، سٹارٹ سے۔ محال موضع، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ لکھا ہوا ہے محال، اس کا مطلب ہے کہ کون سا موضع ہے، کون سے گاؤں کی فرد ہے۔ یہ کلہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ موضع کلہ کی فرد ہے۔ اس کے آگے آ گئی تحصیل، یہ لکھی ہوئی ہے تحصیل فروز والا، مطلب یہ تحصیل فروز والا کی فرد ہے۔ اس کا ڈسٹرکٹ شیخو پورہ ہے، یہ ادھر لکھا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ شیخو پورہ، یعنی کہ فرنٹ والی لائن اوپر ہی۔ اس کے آگے ہوتا ہے سال، کہ یہ فرد کون سی جمع بندی کی ہے، کون سے سال کی ہے۔ اس کا لکھا ہوا 1920، تو یہ سال 1920 کی جمع بندی کی فرد ہے۔ اس کے آگے کتاب نمبر ہوتا ہے، یہ لکھا ہی نہیں ہوتا اکثریت سے۔ آگے ہے ورک نمبر، ورک نمبر بھی مین چیز ہے۔ یہ لکھا ہے ورک نمبر 1/2، اس کا مطلب ہے کہ یہ فرد 2 صفات پر مشتمل ہے، اس کے صرف 2 ورک ہیں۔ 1/2 کا مطلب ہے 2 ورک، نیچے والے کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹل ورک، اوپر کا مطلب ہے جس پیج پہ ہم ہیں۔ 1/2 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب 2 پیجز کی فرد ہے اور ہم پہلے پیج پہ ہیں۔ اس کے آگے ہم آگے پھر سٹارٹ والی سائڈ پہ، پہلے کالم میں لکھا ہوا ہے نمبر کھیوٹ ملک، یعنی کہ کھیوٹ نمبر کون سا ہے فرد کا، اس کھاتے کا نمبر کیا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے 78/75، یہ اس کا کھیوٹ نمبر ہے۔ 78 کا مطلب موجودہ کھیوٹ اور 75 کا مطلب سابقہ کھیوٹ۔ اب دوسرے کالم میں لکھا ہوا ہے خونی کاشتکار، خونی نمبر، اس کا خون نمبر ہے 68۔ اب تیسرے الف کالم میں لکھا ہے مالک کا نام، یہ لکھا ہوا ہے شہناز بیگم زوجہ فضل الدین، قوم بلا قوم، یعنی کہ اس کی قوم کا نہیں پتہ، بلا قوم اس لیے لکھا ہوا ہے۔ ساکن دہ، یعنی کہ اسی گاؤں کی رہائشی ہے۔ اب تیسرا جیم کالم کہ نوعیت، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ شہناز بیگم کی اس کھاتے میں حیثیت کیا ہے، تو اس کی حیثیت ہے مالک کی، یہ مالک لکھا ہوا ہے۔ مشترکہ کھاتہ میں مخصوص حصہ، کالم نمبر 3 دال میں لکھا ہوا ہے مشترکہ کھاتہ میں مخصوص حصہ، اس کا ٹوٹل شیئر کتنا ہے اس کھاتے میں، یہ لکھا ہوا ہے 17/118، یعنی کہ یہ 17 مرلے کی مالک ہے۔ اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا آپ کو، چلو آگے میں بتا دیتا ہوں۔ اب اگلا کالم ہے تیسرا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 17 مرلے، یعنی کہ 17 مرلے کا اس کا مخصوص حصہ ہے۔ آگے بدستور وغیرہ، آگے ہم آگے کھاتے پہ کالم نمبر 5 اور 6 میں نمبر خسرہ، اگر خسرہ نمبر ہوں، مربع نمبر، قلعہ نمبر، تو اسی کالم میں نیچے ادھر مربع قلعہ نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ سالم کھاتے کی فرد ہے، اس میں کتاب لکھے ہوئے ہیں، کتنے کتاب ہیں اس کھاتے کے، تو ایک کتا ہے، یہ ایک لکھا ہوا ہے ایک کتا، اس کا مطلب ہے اس کھاتے کا ایک ہی کتا ہے۔ اب 6 نمبر کالم میں ہے ٹوٹل رقبہ، سالم کھاتہ کتنے رقبے کا ہے، تو سالم کھاتہ لکھا ہے 5 کنال 18 مرلے، یہ پہلا جو ہے یہ کنال ہے۔ اب دوسرے فگر مرلے کے اور تیسرے فگر فٹ کے، تو یہ نیچے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے 5 کنال 18 مرلے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں حصہ، کہ میں نے پہلے بولا تھا کہ یہ فرد اس کھاتہ میں 17 مرلے کا مالک ہے، تو ٹوٹل رقبہ کتنا ہوتا ہے، یہ 17 مرلے اور 17/118، یہ کالم نمبر اس میں لکھا ہوا تھا، یہ والا 17/118، یہ کیوں لکھا ہے 17/118، تو چلو کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں۔ یہ کیلکولیٹر آ گیا، کیلکولیٹر پہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو رقبہ ادھر لکھا ہوا ہے نا 5 کنال 18 مرلے، 5 کنال میں کتنے مرلے ہوتے ہیں، یہ 17/118، اور اگلے کالم میں 17 کا مطلب 17 مرلے، تو آپ کو میں نے بتا دیا، یہ 17/118 میں سے جو 17 ہے اس کا مطلب تو 17 مرلے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ حصہ اس نے مرلوں میں نکالا ہوا ہے، تو 5 کنال 18 مرلے ہے، 5 کنال کی ہم بنائیں گے مرلے،
एक कनाल में होते हैं 20 मरले, तो हमारे पास 5 कनालें हैं तो ज़रा 5 करेंगे, ये हो गया 100 मरला जमा, इसके आगे है ये 18 मरले, इसमें 18 जमा करेंगे, 118 आ गया। इसका मतलब है ये 17/118, ये 17/118 का मतलब 17 जो ट्रांसफ़र इसकी मलकियत है, 178 टोटल रकबा लिखा होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी खाते का टोटल हिस्सा देखने के लिए आप इसको टोटल करके, अगर मरलों में है तो मरलों में टोटल करेंगे, सारे के मरले बना लेंगे, अगर फुटों में है तो फुट बना लेंगे, कनालों में है तो कनाल बना लेंगे। अब आगे चलते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसने फ़र्द कितने रकबा की हासिल की है। ये था इसकी टोटल मलकियत। इसके बाद आ गया हिस्सा मुंतकिला, ये लिखा हुआ है हिस्सा मुंतकिला। हिस्सा मुंतकिला के नीचे लिखा हुआ है 16/118, यानी कि 17 मरले की मालिक थी ये, और इसने 16 मरले की फ़र्द हासिल की है। इसका एक मरला अभी भी बाकी है इसी खाता में। हिस्सा मुंतकिला 16/118, यानी कि 16 मरले और 118 टोटल खाते के मरले। रकबा मुंतकिल कितना रकबा ये कर रही है, तो 16 मरले, इसने 16 मरले की फ़र्द हासिल की है, तो 16 मरले इसका मुंतकिला हिस्सा आ गया। अब इसके नीचे लिखा होता है आईडी कार्ड, मालिक आईडी कार्ड, ये मैंने सेलेक्ट करके आपको बता दिया, ये मालिक का आईडी कार्ड है, और ये मालिक की पिक्चर, जो भी मालिक होगा उसकी तरफ पिक्चर लगाई होती है। इसके नीचे लिखा हुआ बाकी बदस्तूर और मीज़ान। बाकी बदस्तूर का मतलब है कि इस खाते का ट्रांसफ़र करने के बाद रकबा, बाकी रकबा इस खाते में कितना बचेगा। 102/118 लिखा हुआ है ये। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि इसने 16 मरले की फ़र्द हासिल कर ली, 118 मरले में से 16 निकाल दिए तो बाकी 102 बच गए। तो 102/118 का मतलब है 102 मरले इसमें बाकी रह जाएंगे इस खाते में। ये 16 मरले इसका रकबा मुंतकिला है। और मीज़ान का मतलब है कि जितना इसने 2 या 3 खातों में से मीज़ान कितना रकबा मुंतकिल करना चाह रही है, कितने रकबे की फ़र्द हासिल की है, तो ये 16/118 ही आएगा कि 16 मरले की फ़र्द हासिल की है इसने। इसके बाद आ गया दोस्तों नीचे फुट पे आते हैं इस फ़र्द के। पहला इसका नोट है नकल ब मुताबिक असल है, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड के मुताबिक ये फ़र्द असल है। आगे लिखी हुई है कि फ़र्द किस मकसद के लिए हासिल की गई है। इसमें लिखा है फ़र्द बराए बै। फ़र्द बराए बै का मतलब है कि रजिस्ट्री के लिए फ़र्द निकाली गई है। एक और बात बता देता हूँ आपको कि फ़र्द के दरमियान में ये बहुत बड़ा लिखा होता है कि फ़र्द किस पर्पज़ के लिए हासिल की गई है। ये भी फ़र्द बराए बै लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फ़र्द बराए बै हासिल की गई है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है। चलो जी आगे आते हैं। नाम दरख्वास्त कनिंदा, ये लिखा हुआ नाम दरख्वास्त कनिंदा, इसका मतलब है कि फ़र्द हासिल करने के लिए किसने दरख्वास्त गुजारी है। तो शहनाज बेगम ने गुजारी है जी, मालिक ने खुद। इसकी कौम क्या थी, ये कौम लिखी हुई है, कौम के बिल्कुल सामने बिला कौम लिखा हुआ है कि इसकी कौम का हमें पता नहीं है। शनाख्ती कार्ड, यहाँ उसका शनाख्ती कार्ड होता है जिसने दरख्वास्त गुजारी थी फ़र्द हासिल करने के लिए, जिसने नकल हासिल की है। तो ये मालिक ने हासिल की थी, तो इसका शनाख्ती कार्ड नंबर मालिक का ही आ गया। इसके आगे चलते हैं जी। नाम अजरा कनिंदा, जिसने फ़र्द जारी की है उसका नाम, ये मैंने सेलेक्ट करके आपको बता दिया है। इसके आगे अब आ गया जी बकार अफजल वल्द मोहम्मद अफजल, ये सरकारी मुलाजम है जिसने फ़र्द जारी की है अराजी रिकॉर्ड सेंटर से, किसी भी अराजी रिकॉर्ड सेंटर से। इसके बाद आ गया जी तारीख फ़र्द प्रिंटिंग, इसका मतलब है जिस दिन फ़र्द, जिस टाइम और जिस दिन फ़र्द प्रिंट की गई है। ये 10/1/2023 को की गई है 10:23 पे। तारीख फ़र्द इजरा, इसका मतलब है किस तारीख को फ़र्द जारी की गई है, तो इसका टाइम लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है, वही सेम डेट है, उसी दिन जारी की गई जिस दिन ये प्रिंट की गई है। इसके बाद आगे जी अराजी रिकॉर्ड सेंटर, इसका मतलब है किस अराजी रिकॉर्ड सेंटर से फ़र्द जारी की गई है। तो इसके आगे लिखा हुआ है फ़रोज़ वाला, तो ये फ़रोज़ वाला अराजी रिकॉर्ड सेंटर से जारी की गई है। सर्विस सेंटर फ़ीस, सर्विस सेंटर ने कितनी फ़ीस इससे वसूल की है, कितनी फ़ीस बनती थी सरकारी, इसकी 500 रुपये सरकारी फ़ीस थी, वो उन्होंने वसूल की है। इसके आगे आ गया जी फ़र्द आईडी नंबर, ये लास्ट में काफ़ी फ़िगरों का नंबर लिखा हुआ है। ये फ़र्द आईडी नंबर होता है कि जैसे साबका फ़र्दों में मैनुअल मौज़ाजात में रपट नंबर होता था, इसका फ़र्द आईडी नंबर होता है कंप्यूटराइज फ़र्द का।
तो ये इसका फ़र्द आईडी नंबर है। ये हो गया जी पहला पेज मुकम्मल। अब हम जाते हैं दूसरे पेज पे। इसका दूसरा पेज ओपन करते हैं फ़र्द का। ये आ गया दूसरा पेज। इसकी निशानी क्या है कि ये कौन सा पेज है। मैंने आपको पहले बताया था कि एंड पेज, ऊपर एंड पे लिखा होता है वर्क। ये वर्क नंबर 1/2 और 1/2। ये दूसरा पेज है, लेकिन ये गलती से 1/2 इस पे लिखा हुआ है। यहाँ 2